برطانیہ نے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندیاں ہٹا دی۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق پاکستان کا نام ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان ایئر لائنز برطانیہ پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ پروازوں کے لیے UK سول ایویشن اتھارٹی سے اجازت لینا ہوگی۔ جین میریٹ نے کہا ہے کہ پاکستان برطانیہ کا تیسرا بڑا شراکت دار ہے، فضائی رابطوں میں بہتری، خاندانوں کے ملاپ میں مدد دے گی۔ انہوں نے برطانوی اور پاکستانی ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستانی ایئر لائن سے سفر کے منتظر ہوں۔ پاکستانی ایئر لائنز پر برطانیہ کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد PIA نے باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کی جانب سے پابندی کا خاتمہ ادارے کی فضائی حفاظت کے عالمی معیار پر عمل درآمد کا اعتراف ہے۔ PIA برطانیہ کے لیے جلد پروازوں کا آغاز کرے گی۔ ابتدائی طور پر اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ شیڈیول کی منظوری کے بعد آپریشن شروع ہوگا۔ PIA انتظامیہ نے وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع، برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر اداروں کا خصوصی شکریہ ادا کیا جن کی کوششوں سے یہ ممکن ہو سکا ہے۔ پابندی کے بعد PIA کی پہلی پرواز 14 اگست کو اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ابتدائی طور پر ہفتے میں 2 پروازیں مانچسٹر کے لیے چلائی جائیں گی۔ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے PIA پروازوں کے آغاز میں تاخیر کا امکان ہے۔ بندش کے دوران PIA نے اپنی پارکنگ سلاٹس دیگر ایئر لائنز کو دی تھیں۔ سلاٹس کی واپسی میں کئی مہینے یا ہفتے لگ سکتے ہیں۔ فوری بحالی ممکن نہیں ہے۔ PIA نے معاشی نقصان سے بچنے کے لیے سلاٹس عارضی طور پر منتقل کیے۔ PIA نے لندن ہیتھرو کے سلاٹس 6 ترکش، 2 سعودی اور 2 ویتنام ایئر لائنز کو کرائے پر دیے۔ ویتنام ایئر لائنز کے ساتھ معاہدہ 5 اپریل 2025 کو ختم ہوا۔ PIA نے سلاٹس ویتنام ایئر لائنز سے لے کر سعودی ایئر لائن کو منتقل کیے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے برطانیہ کی جانب سے پاکستانی پروازوں پر عائد پابندی کے خاتمے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے وزیر دفاع اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں کا دوبارہ آغاز پاکستان کے لیے انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے پاکستانی پروازوں پر پابندیاں لگیں اور ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کے لیے سفری سہولت میں اضافہ ہوگا اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ ملاقات میں سیاسی اور وزارتی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ بانی PTI اور ان کے وزیر غلام سرور خان PTI کو کھنڈر بنا کے چھوڑ گئے ہیں۔ PIA کو کھنڈر بنا کر چھوڑ دیا گیا۔ PTI کے وزیر کے بیان نے قومی ایئر لائن پر پابندیوں کو دعوت دی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ PTI حکومت میں قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ پابندی سے قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان، سب سے بڑا نقصان ہماری قومی شناخت کو ہوا۔ 3 سال کی انتھک محنت کے بعد شہباز شریف کی حکومت نے PIA کو ایک متروک ایئر لائن بنا دیا۔ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکالا جائے اور یہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان برطانیہ میں فلائٹ آپریشن اور نیو یارک روٹ کی بحالی پر کام کر رہا ہے۔ PIA کو عالمی روٹس کی بحالی کے بعد پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ خان اور غلام سرور نے مل کے PIA کو قبرستان بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا، اور آج تک انہوں نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی، اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان پہ بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت ان کی اس کی کابینہ کے رکن تھے۔ اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ سب سے بڑا نقصان جو تھا وہ ایک ہماری قومی شناخت تھی، ہماری ایئر لائن ہے بھی، آج بھی ہے۔ ایک قومی وقار جو ہے وہ مجروح ہوا۔ ساتھ میں ہماری یہ بھی اس وقت کوشش جاری ہے کہ نیو یارک کی جو فلائٹ ہے وہ بھی ریزیوم ہو، حالانکہ اس کے اوپر کوئی بین نہیں لگا تھا۔ اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ویلیو جو ہے وہ میکسیمائز ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو خط، سینٹ انتخابات اور حلف برداری کے آئینی تقاضوں پر مکمل کرنے کی درخواست۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ سینٹ انتخابات کے انعقاد ممکن بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل 255(2) کے تحت کسی شخص کا انتخاب کریں تاکہ پولنگ سے پہلے صوبائی اسمبلی کے منتخب اراکین کو مخصوص نشستوں پر حلف دلایا جا سکے۔
पी टी आई सेक्रेटरी जनरल ने आलिया हमजा को बहन करार दे दिया। बोले आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा, पार्टी में कोई नफाक नहीं है, आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तलखलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी है, वो मुत्तहिद और शरोशकर होकर लड़ेंगे। मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा, आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है, आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। आगे हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और शीरो शक्कर होकर लड़ेंगे। हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने लाहौर कन्वेंशन को कामयाब करार देते हुए कहा कि बानी PTI ने तहरीक की तारीफ की और इख्तलाफात ख़त्म करके डिसिप्लिन की पाबंदी का पैगाम दिया। उनका मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की जदोजहद जारी है और कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म की तब्दीली मुमकिन नहीं। इस वक्त मेरे खिलाफ मुख्तलिफ इस्लामी दहशतगर्दी अदालतों ने मेरी अबूरी जबान पेश पर मानते कैंसिल किए। ये फसाइयत का जो दौर है ये ख़त्म हो जाएगा और उन्होंने ये हुक्म भी दिया है कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए, उनके अहकाम जो है वो साफ होंगे और उसके साथ साथ ये तहरीक अभी मोमेंटम पकड़ती जाएगी आगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो। जहाँ तक KP के गवर्नमेंट की तब्दीली की या बात चल रही है वो तो फिर बिल्ली के ख्वाब में शीशों वाली बात है। किराए इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से रोजाना की बुनियाद पर करप्शन की दास्तानें सुनने को मिलती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है कि आज बानी PTI को बानी के ट्वीट करने की अपील करनी पड़ रही है। बानी PTI को जेल में हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं, अब सिर्फ ये रह गया है कि बानी PTI को जेल में जलसे की इजाजत दी जाए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद बारिशें हो रही हैं। पंजाब में बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरी हैं। बारिश के बाद चंद घंटों में निकासी ऐप का काम मुकम्मल किया गया। नैब का बहरिया टाउन कराची में एक और छापा। नैब ने बहरिया टाउन कराची की मुतादिद गाड़ियां तहवील में ले ली। गाड़ियों को बहरिया टाउन से नैब के दफ्तर मुंतकिल किया जा रहा है। बहरिया टाउन के खिलाफ 17,000 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस ज़ेर समात है। नैब ने कुछ माह पहले बहरिया टाउन कराची की कमर्शियल प्रॉपर्टी को मुंजमद कर दिया। ज़राए के मुताबिक कुछ अरसे से बहरिया टाउन की जानिब से डील का तासुर दिया जा रहा था। नैब ज़राए के मुताबिक बहरिया टाउन के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में वफाकी काबीना के इजलास में मुतादिद फैसले किए गए हैं। काबीना की EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने EOBI में इस्लाहात से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना का कैंसर, अमराज क़ल्ब और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना का फैसला। जान बचाने वाली दरामदी अद्वियात की खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी होगी। अद्वियात की दरामद के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी दरकार है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स में कमी का मामला उठा लिया गया। रुकने कमेटी रियाज फितनियाना ने निशानदही की कि FBR ने SRO जारी करके चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 0.25% कर दिया, जो मखसूस अनासर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। मोइना आमिर पीरजादा ने कहा कि पहले चीनी बरामद की जाती है, फिर दरामद की इजाजत दी जाती है, जबकि सनाउल्लाह खान मस्तीखेल ने इसे दिन दिहाड़े डाका और माफिया की सरपरस्ती करार दिया। कमेटी ने मामले पर आइंदा इजलास में FBR और वजारत तिजारत के हुकाम को तलब कर लिया। चीनी माफिया की ईमा पर कभी इंपोर्ट तो कभी एक्सपोर्ट। खुद साख्ता शॉर्टेज के बाद कीमतों में भी अपने मकसद के लिए ऐसा किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का कहना है कि चीनी दरामद करने के फैसले पर अमल दरामद हुआ तो स्टॉक नवंबर के करीब मुल्क पहुंचेगा। ये वो वक्त है जब मकामी तौर पर गन्ने की नई फसल तैयार होगी। ऐसे में गन्ने की सरकारी खरीदारी कीमतों पर दबाव पड़ेगा और कीमतें गिरेंगी। ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि इससे फायदा किसको पहुंचेगा। लाहौर के इलाके शादरा में एक शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले मैनहोल में गिर गया। शहरी के मैनहोल में गिरने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। शहरी जैसे ही घर से निकला रोड पर खुले मैनहोल में गिर गया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत मैनहोल में गिरने वाले शख्स को बाहर निकाल लिया। वीडियो मंजरेआम पर आ गई और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से शहरी अपने घर से निकलते ही खुले मैनहोल में जा गिरा।